Насаат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah. Sallallahu teala ala hayri halqi Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecma'in amma ba'd. Alam jaratkan Allah Taala maqtoolor, peygamberga dua salamlardan keyin hurmatly musulmon bir tuğan. Jaratkan Allah Tabarak ve Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne qâlu rabbunallahu sümme istaqâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu en lâ tehâfû ve lâ tahzanû ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Sadakallahul azim. İnnellezîne qâlu rabbunallah. Rabbimiz Allah degendir. İnnellezîne qâlu rabbunallah. Bizden Rabbimiz, kocaynumuz, jaratuvchumuz Allah dep. Sümme istaqâmû. Men Kudaydım bendesmin. Menin jaratuvchum Allah dep. Andan keyin Allah'ın buyruğunda, Allah'ın yolunda tüz bolgondur. Tetenezzal aleyhimul melâiketu. Alar can berer kezinde alarga perişteler düşet. Allâ tehâfû. Korkpogla. Ve lâ tahzanû. Kaygırbagla. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Sizlerge suyunçu olsun. Sizlerge uada kılıngan beyişke barasыңар deydi. Rabbim Allah dep Allah'ın yolunda tüz жүрген insanlarga can berer kezinde perişteler düşüp korkpogun, kaygırbagın Allah uada bergen beyişti karay yol aldың deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abi Amr İbn Sufyan bu hadiste mınday deydi. Kultu ya Resulallah, kulli fil islami kavlen la es'alu anhu ahaden gayrak. Sahaba kelip peygamberden, o Resulallah İslam'da bir sözde aytın, sizden başkadan hiç kimden başka sorabayın. Menin yaşamımda bir söz üretün, oşol söz menen yaşayın. Kale peygamber aytı, kul amentu billah. Allah'ın barlığına birine iman keltirin de aytkın, sümmestakim, keyin oşo imanında bekem bol. İman yolunda tüz bol. İmam Müslim rivayet kılgan, sahaba kelip peygamberden ya Resulallah, maga bir jakşı nasihatыңызды aytın. Sizden başka hiç kimden sorabayın. Yaşamımda menin al, maga çoğun uğrağım bolsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kul amentu, aytkın, Allah'ın barlığına birine iman keltirdim, andayken oşol yolda tüz bolgun. Hurmatly musulman bir tuğan, bu birinci peygamberin osiyatı. Amantu billah degen söz Allah'ın barlığına birine iman keltiru. Ali iman billah, Allah'a iman keltiru, jürek menen işenip, til menen aytıp, dene menen Allah Teala'ga ibadat kulu. Allah'ın sıfatlarına, isimlarına, rububiyet al, bardık nesen jaratuvchi, rızk berүүчүсүнө iman keltiru. İman 3 rüknü var imandın. Jürek menen işinesiz, tiliniz menen aytasız, deneniz menen Allah Teala'ga kulçuluk kılıp ibadat kılasız. İmandın 6 şartı var. Anın birincisi Allah'ın barlığına birliğine iman keltiru. Periştelerine iman keltiru. Kitaplarına iman keltiru. Elçi peygamberlarga iman keltiru. Ahiret gününe iman keltiru. Anın içinde kayratırlı. Ve bil kaderi hayri ve şerri, takdirdin jakşılık jamandığı Allah'dan dep bilu. Hurmatly musulman bir tuğanım, peygamber birinci kul amantu, iman keltirdim degen söz janağı bardı öz içine aladı. İmanda bol, andan keyin ikinci vasiyat peygamber sallallahu sümmestakim, andan keyin oşol yolda tüz bolgun. İstikamet tüz bolu degen söz 3 nerse istikametil kalp, birinci yüreğin imanda bekem bolot, tüz bolot. Tilin Allah'ın zikri menen bolot. Cevarih denelerin Allah Teala'ga kulçuluk menen. Hurmatly musulman bir tuğanım,
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың ушул хадисин угуу үчүн пайгамбарга бир салават. Ибн Аббастан, Аллах Таала Абдулладан, атасы Аббастан да разы болсын. Кала Наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар мындай дейт: "Ни'матани магбунун фихима касирун минан нас, ас-сиххату вал фараг." Эки чоң нимат бар, эки чоң байлык бар. Бирок көп адамдар ошону баалай билбейт. Текке кетирет. Ошонун пайдаланбай калат. Аны ганимат билбейт. Эки чоң улуу байлык бар Аллах берген. Тилекке каршы көптөгөн инсандар ошону баалай билбейт. Кадыр баркына жетпейт. Ал кайсы эки нимат байлык? Ас-сихха, ден соолук, вал фараг, боштук, вакыт. Ден соолугуңуз өтө чоң байлык. Ден соолук ар бир адамдын башындагы тажы. Бирок аны ооруган адам көрөт. Оорубаган адам башындагы алтын тажын көрө албайт. Биринчи Аллах Таала берген байлык ден соолук экен. Экинчи вал фараг, бош убакыт. Убактыңды да баалай билбейсиң. Башына түйшүк келген кезде, кыйынчылык жеткен кезде убактын кандай баалуу экенин адам ошол кезде сезет. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне үчүн бүгүн мен убакыт менен ден соолук бул хадис менен баштадым. Бүгүнкү темабыз, урматтуу мусулман бир тууганым, телефонуңузду берип коюңчу. Алланын кулдары, менин диндеш бир туугандарым, бүгүнкү менин темам ушул уюлдук телефон жөнүндө. Бардыгыбыздын чөнтөгүбүздү толтурган. Жашообузда эч мындан ажырай албай калдык. Жашоодун бир бөлүгү болуп калды. Мында көптөгөн пайдалар бар. Ошол эле кезде зыяны, күнөөлөрү бар. Бул кичинекей уюлдук телефон. Урматтуу мусулман бир тууган, бул эч качан бизден ажырабай калды. Сапарда болсун, үйдө болсун, төшөктө болсун, жумушта болсун, мечитте болсун, кайсы жерде болбосун. Урматтуу мусулман бир тууган, бул уюлдук телефон аркылуу бири-бирибиз менен байланышабыз. Бул көптөгөн маалыматтарды өзүнүн ичине казына кылып бекитип алат, сактап калат. Бул, урматтуу мусулман бир тууган, ар бир адамдын колунда, байдын да, кембагалдын да, чоңдун да, кичиненин да, эркектин да, аялдын да, кала берсе кичинекей наристелердин. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү жума баянында бул уюлдук телефондун пайдасы жөнүндө сүйлөйүн деген маселе эмес. Пайдасы да көп. Ооба кээ бир нерселерге токтолоюн. Бул ооба пайдасы жалгызга шерик болот. Кээде кыйынчылыкта бирөөдү чакыргууга жардам берет. Бул элчи катары. Алыска кабар жеткизесиң. Пикириңди, сезимиңди башкага айтасың. Пайдалары бар, урматтуу мусулман бир тууган. Бирок пайдасы жөнүндө өзүнчө сөз болот. Алыста жүргөн баласын сагынып, баланын мээримине суусап жаткан ата-эненин суусун кандырат. Кээде ушул байланып, аны менен көрүшөт, балдары менен сүйлөшөт. Бүгүнкү күндө балдарын кайсы жер шаарын, кайсы булуңда болбосун, кээде сүрөттөрүн көрүп, ата-эне кубанат. Кээде алыска берген, көзүнүн кареги болгон, турмушка узаткан кызы менен кээде байланышат энелер. Бул телефон менен тууган урук менен карым катташта болсо болот. Досторуң менен жакшы байланышта болсоң болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ва мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальясил рахима." Кимде ким Алланын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө ишенсе, туугандар менен карым катнашын бекемдесин. Бүгүн бул карым катнашка бекемдетүүгө да жардам берет. Алыстагы ата-энеңдин, бир туугандарыңдын акыбалын сурап турууга чоң жардам берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ла ядхулул жанната ал-кати'." Ла ядхулул жанната кати'ун. Тууган урук менен карым катнашты үзүп койгон адам бейишке кирбейт дейт. Кээде ушул эле телефон менен тууган урук арасын үзүп коюусу да мүмкүн. Эки бир тууган бири-бири менен сүйлөшпөйт. Бирин карама каршы келген кезде жүзү күрүп кетишет. Урматтуу мусулман бир тууган, динибизде тууган урук менен карым катнашты үзүп койгон адам бейишке кирбейт.
Эмне үчүн агаң менен сүйлөшпөйсүң? Эмне үчүн тоюңа, жакшылыгыңа эжеңди чакырбадың? Арзыбаган bir эки карыш материал үчүн, арзыбаган bir чышка кулак үчүн, арзыбаган тыйын тыпыр үчүн жылдап, айлап сүйлөшпөй, араздашып жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын барлыгына билге иман келтирген бендеге 3 күндөн артык тарынуу арам дейт. 3 күн инсансың, тарынсаң болот. Бирок 3 күндөн артык арам араздашуу. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн мен телефондун пайдасы эмес, бунун кесепеттери жөнүндө, мындан келе турган жаман апаттары жөнүндө, бунун кесепети жөнүндө, зыяны жөнүндө сүйлөйүн деп турам. Ошол эле кезде телефон колдонуу, уюлдук телефондун колдонгондо кандай адеп, ахлак менен колдонуш керек? Кайсы жолдо колдонуш керек? Кудайдын кулдары. Бул телефондун адеп ахлакыбызга, иманыбызга, динибизге да өтө чоң зыяндары бар. Коомго болгон, коомдун тынчтыгына. Бирок бул жөнүндө сүйлөйүн десем өтө узун сөз. Жумадан алдыңкы 45 мүнөт ал жетишпейт. Бирок акыл ээлерине кээ бир ишараттарды, бул телефондун кесепети, зыяндары жөнүндө кээ бир кыска бир токтоло турган темаларга токтолсом, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн ушул уюлдук телефон аркылуу балагатка жетелек кичинекей же мектептеги кыздарыбыз азгырылып жатат. Эмнелерди көрүп жатат? Кимдин артынан маңкурт болуп баратат? Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн дүйнөлүк изилдөө, иликтөөдө бул телефондун кыздарга өтө көп зыяны экен. Ошол эле кезде бүгүн жаш секелектер жигиттерден көрө көбүрөөк колдонушат. Көбүрөөк азгырылат буга. Телефондун апат кесепеттерден, урматтуу мусулман бир тууган, эң биринчи кесепеттер бул жалган айтууга, жалган таркатууга эң жеңил, оңой нерсе болуп калды. Көптөгөн адамдар, урматтуу мусулман бир тууган, кайдасың десе, кээде дуалдын башка жерде айтат. Жанында туруп. Урматтуу мусулман бир тууганым, ал эми бул телефон менен калп айтканчы, чыныгы имандуу адам калп айтпайт. Ал Аллах Таалага иман келтирет. Алланын акыретине ишенет. Алланын азабына ишенет. Пайгамбардын ушул хадисине ишенет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай дейт: "Ва ияакум вал казибу. Ва ияакум вал казиба." Жалган айтуудан сактангыла. Фа иннал казиба яхди илал фужур. Жалган сөз сизди дайым күнөөгө, жамандыкка, бузукулукка үндөйт. Ва иннал фужура, алем күнөөлөр, яхди илан нар, адамды дозокко алып барат. Ва ма язалу ражул якзибу ва ятахарра ал казиба хатта юктаб индаллах каззабан. Bir адам дайым сүйлөгөндө калп сүйлөйт, жалган сүйлөйт. Дайым ойлонгондо кантип дагы жалган айтсам деп ойлонот. Жалганды максат кылат. Ал жалган айта бергенден кийин Аллах Тааланын астында ал жалганчы, калпычы деп жазылып калат. Жалганчынын бара турган жери билесиздер. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра рахматуллахи алейхи радияллаху анху риваят кылган хадис, кала Расул саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар мындай дейт: "Иннар ражул ла ятакалламу би калиматин мин сухтиллах ла яра биха бa'сан фаяху биха фин-нар 70 харифан фаяхви биха фин-нар джаханнам 70 харифан." Муттафакун алейхи. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадисте bir адам сөз сүйлөйт, калп айтат. Сүйлөгөн сөзүнө көңүл бурбай койот. Сөз кайда баратат? Бунун таасири кандай экенине көңүл бурбайт. Ошол айткан сөзү менен 70 жылдык дозокко түшөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде ар бир сөз бир хадис менен эмес, болгон окуя менен бир көңүлгө. Кыргызстанда болгон бир жигиттердин айткан сөзү. Бул окуя чындык. Урматтуу мусулман бир тууган, кандай инна кайдахунна азим. Аялдардын айласы кандай улуу. Bir ayal özünün telefonuna başka sim kart salып alıp, ikinci bölümde oturup alıp kuyöğüne kart жазат экен. Başka bir ödün atынан.
Köyөсү кубанып, сүйүнүп, түнгү саат 2 болсо да, 3 болсо да, аялына айтпаган сөздөр менен жооп берет. Күнүгө телефонда бири-бириге SMS жазат. Телефонуна SMS келген кезде өмүр жолдошунан алдынан тура калып, дарыканага барып окуйт, жооп жазат. Жанында жаткан аял жазат, ал билбейт ким жазып атканын. Таттуу сөздөрдү жазат, азгыртат, башка кылат. Жума өтөт, 2 жума өтөт. 2 жума жазышкандан кийин жолугалы, үйлөнүүгө сөз берет. Өмүрүндө өзүнүн өмүр жолдошуна айтпаган миңдеген жүздөгөн жакшынакай сөздөрдү айтат. Кайда жолугабыз? Шаардын палан жеринде. Саат канчада? Мынчада. Эрте менен туруп алып, кийимдерин үтүктөп өзгөчө даярданып баштайт. Келинчеги сурайт: "Кайда жөнөдүң?" "Жумуш, бирөө менен жолугушум керек." Башка бир досуна айтат. Ал билет. Айла амалды жакшы билген аял. Аял күйөөсүнүн кийимдерин даярдап берет да, күйөөдөн эртерээк барып бая жолугам деген жерге келет. Келип аялдамада турса, күйөө келип алып, тияка басат экен, телефон кармап, тияка басат, бияка басат. Эртерээк келип алган. Кокусунан жанынан чыгат. Бетте турасыз. Очо эле бир жумуш менен келдим эле. Сен жумуш менен келген жоксуң, бети жок. Могу телефондогу SMS-ке келдиңби? 2 жумадан бери мен жазып жатам сага. Бул ушундай. Бул болгон окуя, урматтуу мусулман бир тууган. Сен дагы үйлөнөсүң балы. 2 жумадан бери өзүнүн аялы менен 2 бөлмөдө отуруп алып, дарактан отуруп, телефонда жазып жүрөт. Ушундай. Бул кээде үй бүлөнү да бузат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурады. Суила Расул саллаллаху алейхи вассалам ан аксар ма юдхилин нас аль-жанна. Адамдарды бейишке эң көп эмне алып кирет деди. Адамдардын бейишке кирүүсүнө эң көп себеп болгон нерсе тaqvallah ва хуснул хулq. Кудайдан коркуп таквадар болуу жана жакшы адеп ахлак, жакшы мүнөз. Ва суила ан аксар ма юдхилин нас ан-нар. Адамдардын дозого кирүүсүнө эң көп себеп болгон эмне деди? Факал пайгамбар аль-фаму вал-фаржу. Оозуң жана эки эриңдин ортосу, тилиң жана эки саныңдын ортосу. Намысыңды сактай билсең, тилиңди сактай билсең, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ман ядман ли ма байна лихяй ва ма байна фахзай азману лахул жанна." Ким мага эки эриндин, эки лабынын ортосун башкаралам деп сөз берсе, жана эки санынын ортосун арамдан сактанууга сөз берсе, ал адамдын бейишке кирүүсүнө кепилдик берем дейт пайгамбарыбыз. Дозого кирүүгө да ушул нерсе себеп болот экен. Тилибизди сактай албасак, калп айтсак, бүгүн тил менен болбосо да бармак менен жазып, жанагындай калп нерселер жазып таркатып атат. Бул телефон менен бүгүн 1-2 адам эмес, көптөгөн адамдарды гыйбат кылса болот. Артынан сүйлөсө болот. Бирөөдү жамандаса болот. Аллах кереметтүү Куранда "Ва ла ягтаб ба'дукум ба'да." Бириңди бириң гыйбат кылба. Соцсеттерге кирип алып бириңди бириң шуаба. Айюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтуму. Силердин бирөөңөр өзүңөрдүн жинсиңарда болгон, диниңерден болгон бир тууганың өлүп калган кезде анын этин жейсиңби дейт. Кандай жийиркеничтүү нерсе. İnsanın tabiatı kağlavagan nerse, adamdın, ölgön adamdın eti. Eğer biröydün артынан gıybat kılsan, oşol bir tuğanыңдın ölgönünden keyin etin jegen menen barabar deydi. Abdullah ibn Mas'ud bunday deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen birgelik deydi. Kunna inda Rasulillah, faqama racul minel meclis. Peygamber menen otursak aramızda bir kişi turup ketdi deydi. Peygamber menen oturgan kezde aramızdan birösü turup ketdi. Fawaqa fihi racul min ba'di. Turup ketkenden keyin oturganlardan birösü al kişi jönünde süyledi. Aramızdan turup ketken adam jönünde birösü al jönünde süyledi, gıybat kıldı. Faqala aleyhissalatu vesselam li hadha racul, gıybat kılgan turup ketken adam jönünde süylegen adamga peygamber mınday dedi. Tahallal, tişingdi tazala, tişleringdi juğun dedi. Ay tamadmad, oğzungdu çaykap gel dedi. Oğzungdu tazalagın dedi. Faqala ya Resulallah, ve mimma atahallal, o Allah'ın elçisi, imnige oğzumdu tazalayın, imne üçün tişimdi juvayın dedi. Ma akaltu lahman, et jegen jokmun dedi. Faqala aleyhissalatu vesselam,
Пайғамбарыбыз жанағы қарап айтты: "Анта акалта лахма ахик", сен азыр тұрып кеткен бір туғаныңдың етін жедің. Озыңды барып тазалағын деді. Сен жөнөкөй ет емес, қойдың, уйдың жетөөнүн ет емес, мұсылман бір туғаныңдың етін жедің, барып озыңды тазалап кел деді. Жабир ибн Абдулла деген сахабадан Аллах Таала атасынан жана өзүнөн да разы болсын. Күнне маан наби саллаллаху алейхи вассалам фартафат рих джифа мунтинна. Пайғамбар менен бирге турган кезибизде, пайғамбар менен жол басып барат жатсак, өлүп калган, сасыган өлүмтөнүн жаман жыты чыкты, сасык. Таштанды да өлүп жаткан айвандын сасыган жаман жыты чыкты. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар айтты: "Атадруна ма хазир рих?" Бул жыт эмне экенин билесиңерби деді. Бул эмненин жыты экенин билесиңерби? Хазир рих аллазина яктабуна алмуъминин. Бу имандууларды гыйбат кылгандардын жыты деді. Имандуу адамдардын артынан сүйлөгөндөрдүн ушундай сасык жыты болот деді. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне үчүн уюлдук телефонго токтолдум? Уюлдук телефонун дагы бир кесепети, бул жерге Аллах Таалага ибадат кылганы, мечитке келген инсандарга канчалаган зыяндары бар. Мечиттерде көптөгөн жерде жазып койгонбуз. Мечитке келген кезде эң улуу жакшы байланыш Аллах менен болгон байланышуу. Телефонуңузду өчүрүп коюң дейт. Бирок тилекке каршы мечитке келген көптөгөн инсандар телефонду өчүрбөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар жөнүндө мындай дейт: "Sayakunu fi akhiriz zaman qaumun yajlisuna fil masajid halaqan halaqa imamuhum ad-dunya fala tujalisuhum fa innahu laysa lillahi fihim hajatun." Sayakunu fi akhiriz zaman qaumun, zamandın akırında bir kavim bolot, bir cemaat el bolot. Yajlisuna fil masajid, alar kelip meçitke oturlat topluşup. Halaqan halaqa, daira olup, tegerenişip oturat meçitte top bolup. Bирок алардын имамухумуд дүния, алардын жол башчысы, сүйлөгөн сөзү максаты дүние гана болот. Алланы зикир кылуу жок, ибадат жок, бир гана дүние. Фала туджалисум, алар менен отурбагыла. Фа иннаху лейса лиллахи фихим хажа. Андай мечитти толтуруу отурган адамдарга Алланын эч кажеттиги, муктаждыгы жок деди. Замандын акыр болгон кезде мечитте топтолуп отурган жамааттар болот. Алардын максаты дүние болот. Сүйлөгөн сөзү дүние болот. Алар менен отурбагыла. Аллах Таала андай бенделерге муктаж эмес деди, алардын мечитте отуруусуна. Урматтуу мусулман бир тууган, мечитте отуруп да телефон менен бизнесин башкасын сүйлөшөт. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган, кээде намаз башталган кезде түрдүү музыкалар, жөнөкөй бир коңгуроо деле эмес, түрдүү музыкалар менен кээ бирлер, урматтуу мусулман бир тууган, Алланын үйү болгон, Алланын үйүнү сыйлабайсыңбы? Жогору кеңешке же болбосо бир чоңдун жанына кирген кезде телефонуңду өчүрөсүң го. Сен жараткан Аллах Тааланын үйүнө келдиң. Алланын үйүнө келген инсандарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сабатун юзиллухумуллах яума ла зилла илля зиллух, жети түрдүү адам бар. Кыяматта эч бир көлөкө болбогон кезде ошо жети түрдүү адамдарды Аллах өз рахмат көлөкөсүнө алат дейт. Алардын бирөөсү ражулун калбуху муаллакун бил масажид, жүрөгү мечиттерге байланышкан адам, мечитти эңсеген, сагынган адам, мечитке келгенде өзгөчө болуп Аллах менен болгон адам, мечиттен чыкканда дагы кайра келем бекен, эртеңки намазды окуса пешиге кайра келемби деп мечитти сагынган, мечитти кадыр бартай билген адам. Абу Дарда риваят кылган хадисте баласына мындай дейт: "Я бунайя, о балам, лиякун масажид байтук", сенин үйүң мечит болсун дейт. Үйүңдөн көрө мечитте көбүрөөк болгон дейт Абу Дарда деген сахаба баласына. О балам, мечит сенин үйүң болсун. Эмне үчүн? Фа инни сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам, мен пайгамбардан ушул хадисти уккан үчүн балам сага бул насихатты айтып жатам деди. Балам, мен пайгамбардан бул хадисти уккан үчүн бул насихатымды айтам, мечит сага үй болсун. Эмне үчүн? Иннал масажида буютул муттакин, албетте мечит таквадарлардын үйү, Кудайдан корккондордун үйү. Фамен канатул масажид байту, ким мечитти өзүнө үй катары сыйласа, мечитке көбүрөөк келсе, мечит менин үйүм деп билсе, дамин Аллах лаху бир раухун ва рахма, Аллах Таалага
бейпіл жеңіл жашоодо кепилдик берет. Аллах өз рахматын алат. Вал живаз ала сират илал жанна. Кыл көпүрөдөн жеңіл өтүп бейишке кирүүсүнө Аллах кепилдик берет. Урматтуу мусулман, бүгүн өнүккөн мамлекеттерде, Францияда, Европада кээ бир ресторандарга, ашканаларга киргенде телефонду киргизбейт. Телефонду кошо алып кирүүгө тыюу салат. Келген коноктордун тынчын албасын дейт. Бизчи Аллахнын үйүнө келдик. Биз Европанын бир ресторанында эмес. Ал-масжиду байту кулли тaqin. Мечит ар бир Кудайдан корккондун үйү. Аллах Тааланын жердеги үйлөрү. Аллахнын үйүнө келген кезде эмне үчүн өчүрүп койбойбуз? Урматтуу мусулман бир туган, ал-муъмину фил масжиди кас-самаки фил ма. Имандуу адам мечитке келген кезде суудагы балыктай кубанат. Сууда жүргөн балыктай бактылуу болот. Вал мунафиqu фил масжиди кат-тайру фил кафас. Мунафык эки жүздүү мечитке келген кезде капаска камалган канаттуу сыяктуу. Ачылыш менен качат. Ассаламу алейкум ва рахматулла дегенде намаз окугандарга карабастан алардын намазын бузуп качууга аракет кылат. Урматтуу мусулман бир туган, андан да эң жаманы кээ бирлер мечитте отурган кезде звонок келип калат. Звоногун ачса, телефонун звоногу да, андагы сүрөттөр дагы бир бузуку жарым жылаңач болгон ырчынын же бийчинин ырлары. Алар мечитке келгенде ошондой кадыр бартуу болуп калдыбы? Сенин максатыңдан да жогору ал. Ошончолук ихласың бар балар үчүн. Ошончолук кадыр бартайсыңбы? Аллахнын үйүнө келген кезде да, ушул жерде да жарым жылаңачтар жаныңдагыларга көрсөтөсүңбү? Билесин, акыл ээси ал бузуку. Жакшылык эмес, дайым жамандыкка үндөгөн бир бузукулардын, бийчилердин, калпычылардын, башкалардын сүрөттөрү, алардын ырлары башкалары. Мындан да жаман өкүнүчтүү, урматтуу мусулман бир туган, бүгүн Байтулла болгон, кыблабыз болгон Каабага барсаң да, Аллах Тааланын үйүндө таваф кылып жаткан көптөгөн мусулмандар бир паркта жүргөн сыяктуу, телефондо бирөө менен күлгөнү, каткырганы, сүйлөшкөнү, бири-бирин ошол жерде сүрөткө алганы, мына мен Каабанын жанындамын. Астагфирулла. Өткөндө умрада Рауда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ма байна хужрати ва минбари раудату мин риядил жанна. Менин хужрам менен, бөлмөм менен, пайгамбар жашаган үйүм менен минбарымдын арасы бейиштин бакчалардан бир бакча дейт. Мадинадагы мечитке барсаңыз, бардык килемдер кызыл, бирок жашыл менен болгон жер ошол пайгамбар айткан Рауда бейиштин бакчасы. Ал жерге кирүү өтө кыйын. Киргенде ошол сахабалар отурган жерде намаз окуйсуң. Ал жерге кирген адам пайгамбарды элестетиш керек. Сахаба отурган жерде отурасың. Устванат Айша, Айшанын сутуму дейт. Ал жерде намаз окусаң, пайгамбар сүннөт окуган жерде намаз окуйсуң. Сажда кылган кезде пайгамбар сажда кылган жерде сажда кыласың. Биздин Орто Азиядан бирөө барыптыр. Ибадат кылып, Устванат Айшага аракет кылып, мурдагы адам кетсе, кезегим келсе, мен да ушул жерде сажда кылсам деп аракет кыласың. Кезекте турасың. Кээ бир адамдар 10-20 аракет окуса да башкаларга мүмкүнчүлүк бербей тура берет. Ооба, тургусу келбейт. Пайгамбар сажда кылган жерге башыңды койгондо эмнеге тургун келсин? Ошол жерде чалып атат. Апа, мен бейиште отурам. Кайсы бейиште? Пайгамбар айткан бейиште отурам. Айнан бетте адамдар Кур'ан окуп атат, зикир кылып атат. Апаңа дуа кыл. Апасыга бүткөндөн кийин досторуна чалат. Пайгамбар айткан бейиште отурам. Бейишке алып бар досум. Шашпа. Урматтуу мусулман бир туганым, мунан да таң калышуу, мечиттердин айланасында канчалаган адамдар отурат. Тилемчилик кылып, арзыбаган тыйын тыпырга. Колунда көтөргөн телефонду көрсөңчү. Бул бир гана намазга башка эмес, кээде чөнтөгүбүздө, акчабызга. Аллах кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ишкиле, исраф кылбагыла. Исраф кылгандарды Аллах сүйбөйт дейт. Бир жума баянында айттым. Жаңы конуштардын бирөөсүндө бирөө кичинекей дүкөн ачып, дүкөн иштетем дейт устаз. Дүкөнүмдүн кирешеси эң көп эмне дейт, билесизби?
Жаңы конушта жашагандар нан алабы, туз алабы, un алабы, жумуртка алабы. Бары жаңы үй салып жаткан, бирине жетсе экинчисине жетиштирбеген, кыйналып жашаган инсандар. Бирок ошол жердеги жаш жигиттер келет да 17-18 сомго кукси алат дейт. Жасалма Кытайдан чыккан оңой оокат. Бирок куксини алгандан кийин бир 10 сомго нан алат. Баары 27 сом. 50 сомго бирдик единица салат дейт. Жегениге да эмес. Эми 50 единица салып ал бир хутба жазабы. Бирөөгө бир насаат жөнөтөбү. Ата-энесинин акыбарын сурайт дейсиңби? Ушак айың менен туура эмес сайттарга кирүү менен алек, башка эч нерсе эмес. Дүйнөдө иликтөө жүргүзгөн кезде кээ бир жаштардын тапкан акчасынын 4төн бири ушул уюлдук телефонго кетет экен. Курсагына да үстүнө кийим эмес. Кээде университетте окуган жигиттерден арзыбаган китеп жок. Эмнеге даярдамай китебим жок дейт. 200 сомдук китеп алышпайт. Кимде телефону жок, кол көтөр десең, телефону жок, адам жок. Телефонуңар кандай деп бир көрсөткүлө десең, эң арзан көтөргөн телефон 3000 сомдук телефону бар. 300 сомго китеп алгысы келбейт. Ал китабу хайру садиқин. Адамдын эң жакшы досу ал китеп болот. Бул китеп сенден акча сурабайт. Кереметтүү Куран. Куран эмес, башка деле пайдалуу сени иманга, исламга, келечегиң үчүн пайдалуу китептер. Китеп менен эмес да ушуну менен алекпиз. Урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Куранда мындай дейт: Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Ма жа'алаллаху лирраджулин мин қалбейни фи жауфихи. Ма жа'алаллаху лирраджулин мин қалбейни фи жауфихи. Аллах эч бир эркектин курсагында эки жүрөк жараткан эмес. Эч бир эркектин курсагында эки жүрөгү жок. Аялдарда эмне үчүн кээ бирлер айтат, аялдар жаса, аялдарда эки жүрөк болуп калсы мүмкүн курсагында. Кээде боюнда бар кезде өзүнүн да жүрөгү, баланын жүрөгү болот. Эгиз болсо 3 жүрөк болуп калат. Үчем болсо 4 жүрөк болуп калат. Аллах Куранда эч бир эркектин курсагында эки жүрөк жараткан эмес дейт. Мунун мааниси акыл деген сөз. Сен же машина айдайсың, же телефонго карайсың. Бул телефондун кесепетинен урматтуу мусулман бир тууган. Жылына канчалык кырсыктар болуп жатат. Арзыбаган бир убакытта, көз ирмегинде бирөөсү ооруканада жатат. Бир туугандарым эки бут иштебей калган. Омурткасы сынган. Балким бул калган өмүрүндө турат же турбайт. Аллах жолунда насаат кылам. Алланын аты менен суранам мекендештерим дейт. Менин ушундай жатып калуума ушул себеп дейт. Көз ирмегинде жетишпей калдым. Тормуз да баса албай калдым. Кайда барганын билбей калдым. Мына бүгүн көрүп жатасыңар. Ушунун кесепети дейт. Мейли ал өзүнө бир кырсык болуп ошондой жатыптыр. Бирок мунун кесепети менен канчалаган балдар жетим атасыз калды. Аялдар жесир калды. Канчалаган ата-энелер балдарын жоготуп ботодой боздоп ыйлашты. Жок дегенде унаа башкарган кезде, машинеде жүргөн кезде ушуга көңүл бурба. Өчүрүп койчу. Ошончо зарыл ишпи? Бир зарыл бир нерсе кылып жүргөн жоксуң, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах Тааладан корккун. Иннаху мен катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил ард факааннама катала ан-наса жамиа. Иннаху мен катала нафсан. Албетте кимде ким бир нафсты, бир жандыкты өлтүрсө, бигайри нафсин, бир себепсиз, шар'ий себепсиз, шариатта рухсат берилген жолдордо эмес, шариат мамлекетинде адам өлтүргөндө өкүм менен өлтүрүлөт. Бирок бул бир себепсиз бирөөнүн өлүмүнө себеп болсо, же жерде бузукулук кылып, факаннама каталан наса жамиа, бардык инсандарды өлтүргөндө күнөөкөр болот. Ва ман ахяха факаннама ахян наса жамиа. Ким бирөөдүн жашоосуна себеп болсо, бардык инсаниятка жашоо тартуулагандай соопко ээ болот дейт. Мунун кесепетинен урматтуу мусулман бир тууган, күнгө Кудайдын ар бир куттуу күнү радиодон, телевизордон угуп атабыз. Кече Ошто болуптур, анан Ысык көлдө болуптур. Күнүгө 2-3 адам каза болуп атат.
1-2 жылдан бері Донбасста қаншалаған ұрыш болып жатады. Сирияда, бирок Кыргызстанда 1 жылда өлгөндөй адам өлгөн жок ал жерде. Биздикилер эмнеден өлүп атат? Кырсыктан, урматтуу мусулман бир тууган. Кээ бирөөлөрдүн көбү ушул себеп. Кээ бирлери Аллах берген акылын жоготуп, атын өчкүр аракты ичип алган. Айван болуп алган. Bunun дагы bir кесепет, урматтуу мусулман бир тууган. Акыркы кездерде уюлдук телефондорго жалган бир маалыматтар келип жатат. Бул маалымат Саудияда, Мадина Мунавварада пайгамбардын мечитте паланчы түш көрүптүр. Муну оңго жөнөт дейт. Калп жалган, эч кимге жөнөтпөйсүн. 10 адамга жөнөтпөсөң андай бол, эч нерсе болбойт. Ушундай калп эмелер. Бирөөдүн ооруп жаткан же инвалид болуп төрөлгөн бирөөлөрдүн баласынын атынан да акча жыйнап жатат. Ушунун кесепети. Ya eyyuhellezine amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O Allah'ın barlığına bilge iman keltirgen bendeler bir dinide tayqı bolgon, dinide beken bolbogon fasık bir haber alıp kelse. Fatabayyanu bayan dağıla, anık dağıla. Anıktavastan, bilbesten an tusibu kavmen bi cehaletin. Bir kavimgo nadanlık benim bir ziyanınar jetse fatusbih ala ma fa'altum nadimin. Kılgan nerseňerge ökünüp kalasıňar deydi. Al bir kelgen nerseni bölüşe veresin be. Ayakça bizden telefonu jönöteti. Kaydan alıp algan bizden nomeribizdi? Ben aytamay kalp jalgançı. Ekinci jönötpögün, bölüşpögün. Köptögön jaşlar, urmattуу musulman bir tууган, alkaş degende, telefonga alkaş bolup kalgan. Bundan ajырай албай kalgan. Bul anın ömür joldoşu al. Eң baалуу nersesi uşul. Dagы munun bir kesepet, urmattуу musulman bir tууган. Ayrıkça jaşlarыбыз aram bolgon, jarım жылаңаш bolgon nerseler saktap alıp başka menen bölüşöt. Aga jönötöt, buga jönötöt. Alarga aytarım, urmattуу musulman bir tууганım, aram nerselerdi, buzuku nerselerdi bölüşүү деген nerse bardığın günөөsüne sen sebep bolasın. Sen bir süret jönöttүң, dosуң başkaga jönöttü. Bir günde kança bolot? 2 günde, 1 ayda 1000, 2000. Senin günөөң har birinin günөөsüge sen sebepsin. Oşolardın günөөsü de kıyamatta sağa yüktölöt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men da'a ila huden. Kim tuğra jolga çakırsa, kana lahu minal ajri misli ujuru men tabi'ahu. Sen çakırgan, körsetken jolga jürgöndördün bardyk sooptoru alardı soop bir kıpınça kemtebestен sağa da жазылат. Namaz үйрөттүңбү? Namaz окугандарды ал башка үйрөттүңбү? Соо сага кемилбестен сага да жазыла берет аларга да. La yanqusu zalika min ujurim shay'a, bирок алардын соо кемибейт. Wa man alatin, kim buzukluğa çakırsa, günөө jolga çakırsa, kana aleyhi minal ism misle asam min men tabi'ahu, al körgöndördün, kılgandardın günөөsü kemibestен saga da жазыла берет. La yanqusu zalika min awzarihim shay'a, bирок алардын günөөsü kıpınça kemibeyt. Oşolardın bardı günөөsü saga жазылат. Urmattуу musulman bir tууган, bir dosuma dep jönötүp koydum. Oşo sen jönötkön jaman video roliktин je jarым жылаңаштын себеби менен досуң азгырылып зина кылса сен күнөөкөрсүн. Жашыруун bir жаман кылык кылса сен күнөөкөрсүн. Лут кавмын мужоловство деген баччабаздык кылса сен себепсиң. Алар жөнүндө пайгамбар мындай дейт. Лау анна лутиян игтасала би кулли катратин минас сама лaqiyallahu гайра tahir. Эгер эркекке эркек жатса, Lut пайгамбардын коому кылган кылыкты ким кылса, асмандан түшкөн бардык жамгыр, мөндүр карлар менен жуунса да Аллахтын алдына таза болуп бара албайт дейт. Ага ким себеп болуп жатат? Балким сенин жөнөткөн, сен бөлүшкөн bir жаман нерсеге себеп болду, жаман нерсе себеп болду.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде мындай дейді: "Күллі уммати муафа иллал мужахирин." Бардық үмметім құтылуда. Иллал мужахирин. Бірақ мужахирлер құтылбайды дейді. Аларға қатты азап бар дейді. Мужахир кім деген? Ва иннал минал маджана. Жиндиліктен, ақылсыздықтан ан яъмал ражул биллайл амалан. Bir адам кечінде бір амал қылады, өзінің никесіндегі аялыменен. Summa yusbi wa qad sadara Allah. Ertemen Allah аны жашырған. Fa yaqul ya fulan amiltu bari kaza wa kaza. Allah жашырған нәрсесін ертең тұрып алып, кече андай қылдым, мындай қылдым дейді. Егер сенің ошоң болса, кеде урматтуу мусулман бир туган, күнөөнү ачык айкын кылуу эң чоң күнөөлөрдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм азаптан кутулат, бирок ачык айкын чакыргандар, Аллах жашырган нерсени көрсөткөндөр андай болбойт дейт. Аларга катты азап бар. Сен тамекиңди көрсөтүп жегип атасың. Мужахира сенди ачык кылуусун. Уялбайсыңбы, жашынбайсыңбы? Насыбайыңды балдарың алдында чегип атасың. Сен де ошолорго кошуласың. Күнөөнү кээде бендеден уялбаган Алладан уялбайт. Билесиң сенин кылмышың экен. Бендеден уялбайсыңбы? Урматтуу мусулман бир туган, гыйбат. Бүгүн телефондо эң көп насаат, же бир жакшы аталар сөзүн бөлүшүү эмес, ушак айынга көп пайдаланып кетти. Соцсеттер бардык ошону менен. Элестет урматтуу мусулман бир туган. Балагатка жеткенден кийин 60 жыл жашадың. Күнүгө бир адамды гыйбат кылсаң, күнүгө бир адамды. Бир адамды бир гыйбат кылсаң күнүгө, урматтуу мусулман бир туган, Аллах табарак астына барган кезде кыяматта 20 000 гыйбат менен жолугат экенсиң. Балагатка 12 жашка чейин сага күнөө жок эди. 12 жаштан кийин күнүгө бир адамдын артынан гыйбат кылдың. Кыяматта Кудай Тааланын астына барган кезде 20 000 гыйбат менен барасың. Эгер урматтуу мусулман бир туган 3 адамды гыйбат кылсаң, Аллах Тааланын астына 62 000ден көрө гыйбат менен барасың. Бирок урматтуу мусулман бир туганым, гыйбат чоң күнөөлөрдөн. Аны намаз менен жоя албайсың. Чоң күнөө урматтуу мусулман, тооба кыласың. Тооба кылгандан кийин гыйбат кылган адамдан кечирим сурайсың. Мен ушундай деп койдум, артыңыздан жамандап койдум, жазып койдум, кечириң дейсиң. Бирок ал кечиреби? Бул башка маселе. Тооба кылгын, Кудайдан корккун. Урматтуу мусулман бир туганым, бул уюлдук телефон менен өмүрүбүз эң баалуу, биздин капиталыбыз бул биздин өмүрүбүз. Өмүрүбүз менен ойношуп жатат. 60 жаштагы адам күнүгө 8 саат уктаса, 20 жылын уйку менен өткөзөт. Дасторкондо канча отурабыз? Эрте менен зикир. Алланы зикир кыласың, телефон карайт. Дуа кылат. Дуаны да дуа кылып телефондо. Жүрөгүң башка жакта, тилиң башка жакта, көзүң башка жакта. Бул эмне деген дуа бул? Анан мен дуам кабыл болбойт дейсиң. Урматтуу мусулман бир туган, ата-энесин зиярат кылганы келди. Буларды байлап койгон жок. Ата-эне конок. Алланын барлыгына бийлигине иман келтирген бенделер коногун сыйласын дейт. Бүгүн бар, эртең жок. Ата-эненин жүзүн эмес, телефонго карайт. Ата-эне чалган кезде анын өзүм чалам деп өчүрүп салат. Досуң ошентесиңби? Энеңе сен чалчы, апаң эч качан өчүрүп салабы сен телефонуңду? Балам анан чалам деп. Алтыным, жаным, эмне дейсиң дейт. Сенчи? Ата-энеден телефон келсе, зарыл иши бар экен. Ата-энеден де зарыл эмнең бар сенин? Ата-эненин кадыр бартуу ким бар сен үчүн? Урматтуу мусулман бир туган, бул телефон жөнүндө сүйлөсөк өтө сөз көп. Келиңиздер. Эсибиздин барында этегибизди жыйнап, Аллах берген нимат. Буну жакшылык жолго колдонолу. Куран коюп алган. Куран коюу макру болбойт. Өзүң уксаң болот, бирок звоногуңа койбогун. Туалетте Куран. Азан болбойт. Азан намазын убактысы кирген жөнүндө элан кыла турган ибадат бул. Ал сенин звоногуңа азан болбойт. Азанды өзүң үйрөнүү үчүн башка үчүн койгун. Куранды да жеке отуруп алып үйрөнүү үчүн койгун. Бирок аны звонок катары, башка катары колдонбогун. Курандарды, аятты же азанды бирөө менен бөлүшсөң бөлүшкүн, бирок жанагындай койбогун.
Урматтуу мусулман бир тууган. Алладан коркуп уялгын. Өзүңдүн коомуңда, үйүңдө эң кадыр бартты сыйлуу адамдан уялган сыяктуу Алладан уяласыңбы? Кимиң азыр телефонуңду экинчи адамга берип, каалаган сүрөтүңдү көрө бер дейсиңби? Телефонуңда сакталган видеороликтерди ойлонбостон бирөөгө бере аласыңбы? Жаныңда бир молдоке келди. Же атаң келке балам көрөйүн десе бере аласыңбы ойлонбостон? Жок, шашпаң, удалить этейин дейсиңби? Ойлон, урматтуу мусулман бир тууган. Сен ошол бардык бузуклукту жарыңда көтөрүп жүрбөгүн. Башкалар менен бөлүшпөгүн. Кудайдан корккун. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине жаратканга жалбарып кечирим сураймын. Амин. Аллахумма ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.